Good morning, everybody. I am Arhila Gauhar, working as lecturer at Sir CRR College for Women. In this video, we are going to deal about the topic Executive Conservation of 4th Unit from Botany Cluster 1 for 3rd BSc 6th semester. The name of the paper is Plant Diversity and Human Welfare. Executive conservation, which is also called as a off-site conservation. ఎగ్జిటివ్ కన్జర్వేషన్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ చెప్పేది ఆఫ్ సైట్ కన్జర్వేషన్ మీన్స్ ఇక్కడ మనకి న్యాచురల్ హ్యాబిటాట్స్లో కన్జర్వేషన్ చేయటం కాకుండా ఆ పర్టికులర్ యానిమల్స్ ఆర్ ప్లాంట్స్ని వాళ్ళ హ్యాబిటాట్స్లో నుంచి మిగతా ప్లేసెస్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసి అక్కడ ఆ ప్లేసెస్లో కన్సర్వ్ చేయడాన్ని ఎగ్జిటివ్ కన్సర్వేషన్ అంటారు. ఎగ్జిటివ్ కన్సర్వేషన్ మీన్స్ కన్సర్వేషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్ ఆర్ యానిమల్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ న్యాచురల్ హ్యాబిటాట్స్ is called as exitive conservation. See, here that is what it is given. Exitive conservation is the process of protection of endangered species of a plant or animal outside its natural habitats. Natural habitats లో కాకుండా ఆ ప్లాంట్ అండ్ యానిమల్ యొక్క న్యాచురల్ హ్యాబిటాట్స్లో కాకుండా వేరే చోట వేరే ప్లేస్లో దాన్ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేయటాన్ని కన్సర్వ్ చేయడానికి ఒక ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్ వాటి యొక్క న్యాచురల్ హ్యాబిటాట్స్లో కాకుండా వేరే ప్లేస్లో మనం కన్సర్వ్ చేయటాన్ని మనకి ఎగ్జిటివ్ కన్సర్వేషన్ అంటున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, బై రిమూవింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఫ్రమ్ ఎ థ్రెటెండ్ హ్యాబిటాట్ అండ్ ప్లేసింగ్ ఇట్ ఇన్ ఎ న్యూ లొకేషన్. ఎగ్జాంపుల్గా ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ఒక threatened habitat ఉంటే an habitat which is being going to be endangered is called as threatened habitat. So in that threatened habitat, some of the population of the species are being removed and placed into a new location for its conservation. That type of conservation is called as exitive conservation. Next, exitive conservation includes establishment of botanical gardens, zoos, conservation strands and gene, pollen seed, seedling, టిష్యూ కల్చర్ అండ్ డిఎన్ఏ బ్యాంక్స్. ఎగ్జిటివ్ కన్జర్వేషన్లో ఏముంటాయి? బొటానికల్ గార్డెన్స్ ఉంటాయి, జూస్, కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ద స్ట్రాండ్స్, కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ద జీన్స్, కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ పాలన్స్, సీడ్స్, సీడ్లింగ్స్, టిష్యూ కల్చర్ కన్జర్వేషన్స్, డిఎన్ఏ బ్యాంక్స్, ఇవన్నీ మనకి ఎగ్జిటివ్ కన్జర్వేషన్లోకి వస్తాయి. నెక్స్ట్, సీడ్ బ్యాంక్. Seed bank, you can see that the storage of the seeds is called as a seed bank. Seed bank is nothing but in this picture you can see what is meant by seed bank. Storage of the seeds in cold conditions, cold storages. See, that is what it is given. These are cold storages where seeds are kept under controlled temperature and humidity for storage by following techniques of organizations such as International Plant Genetic Resource Institute IPGRI and the Food and Agricultural Organization of the United Nations. Seed bank అంటే ఏంటి అంటే మనకి సీడ్స్ కోల్డ్ స్టోరేజెస్, కోల్డ్ కండిషన్స్లో మనం సీడ్స్ని స్టోర్ చేసి ఆ పర్టికులర్ సీడ్ స్టోరేజ్ని వాటి యొక్క టెంపరేచర్ అండ్ హ్యూమిడిటీ ఫర్ ఇట్స్ స్టోరేజ్ ఇస్ బీయింగ్ కంట్రోల్డ్ బై డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్. ఆ ఆర్గనైజేషన్స్ వాళ్ళు ఫాలో అయ్యే టెక్నిక్స్ బట్టి కోల్డ్ స్టోరేజ్ యొక్క టెంపరేచర్, హ్యూమిడిటీ డిసైడ్ చేస్తారనమాట. సో ఇక్కడ సీడ్ బ్యాంక్ సీడ్స్ని స్టోర్ చేసేటటువంటి ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఏంటి? ఇంటర్నేషనల్ ప్లాంట్ జెనెటిక్ రిసోర్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ అండ్ ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ద యునైటెడ్ నేషన్స్. సో దీస్ టూ ఆర్ ద institutions which are meant for the seed bank storages. So what is meant by seed bank? Seed banks is the storage of the seeds under the cold conditions, and during their storage their temperature and humidity, how much it should be kept, how much it should be stored is being controlled by different organizations. Will control their own they will have their own temperature and humidity according to the techniques they are being following. Next, this is easiest way to store the germplasm of plants at a low temperature. Seeds preserved under controlled conditions, that is minus temperature, remain viable for long durations of time.
సీడ్ బ్యాంక్ స్టోరేజ్ అనేది ఈజీ వే టు స్టోర్ germ plasm of plants అంటున్నారు. సో వాట్ ఈస్ meant by germ plasm? Of course all of you knows it. Germ plasm అంటే ఏంటి? A group of cells or tissues which can give rise to a plant. So here we can take the seeds as the germ plasm, stores of the germ plasm కానీ మనం seeds ని తీసుకోవచ్చు. సో seeds ని మనం ఈజీగా ఒక germ plasm ని ఈజీగా మనం స్టోర్ చేయగలిగే విధానం ఏంటి అంటే దిట్ ఈస్ ద seed bank technique, that too at low temperatures. Here seeds are being preserved under the controlled conditions, that is minus temperatures. ఇలా ప్రిజర్వ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతున్నాయి అంటే they remain viable, that is they remain living, they can regenerate, దట్ ఈస్ దే కెన్ జర్మినేట్. ఈ సీడ్స్ మనకు కావాల్సిన టైంలో జర్మినేట్ చేసే విధంగా వీ విల్ మేక్ దెమ్ యాజ్ వయబుల్. ఈ సీడ్ బ్యాంక్స్ ద్వారా వయబిలిటీ అనేది ఇట్ విల్ బి లాంగ్ డ్యూరేషన్ టైం ఫర్ దిస్ సీడ్స్కి వయబిలిటీ అనేది లాంగ్ డ్యూరేషన్ టైం అనేది ఉంటుంది బై స్టోరింగ్ దీస్ సీడ్స్ అట్ మైనస్ టెంపరేచర్స్. సో మనకు కావాల్సిన టైంలో మనకి జర్మినేషన్ అనేది జరిగేటట్లు ఉంటుంది కాబట్టి ఈ సీడ్స్ మనం మైనస్ టెంపరేచర్స్లో వీ విల్ స్టోర్ ఇట్. నెక్స్ట్, వై స్టోర్ సీడ్స్ అండ్ నాట్ హోల్ ప్లాంట్స్? మనం సీడ్సే ఎందుకు స్టోర్ చేసుకోవాలి? నాట్ వై ఈజ్ ఇట్ నాట్ నీడెడ్ టు స్టోర్ ద హోల్ ప్లాంట్? ఇట్ ఈస్ గివెన్ ద రీజన్. See here, seeds are a convenient means of a long-term storage of genetic diversity, as the samples are small in size, are easily handled, require a low maintenance and frequently remain viable for a long periods. Seeds అనేవి మనకి ఈజీగా లాంగ్ టైమ్ ఫర్ ఎ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టర్మ్ ఈజీగా కన్వీనియంట్గా మనం స్టోర్ చేయొచ్చు. అండ్ ద జెనెటిక్ డైవర్సిటీ ఆఫ్ ద ప్లాంట్లో ఉండేటటువంటి జెనెటిక్ డైవర్సిటీ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద సీడ్ కదా, అందుకని ఆ జెనెటిక్ డైవర్సిటీ ఆఫ్ దట్ ప్లాంట్ ఈజ్ కెన్ ఆల్సో బీ స్టోర్డ్ బై స్టోరింగ్ దీస్ సీడ్స్. అండ్ దీస్ శాంపుల్స్ సీడ్స్ మనం చాలా చిన్నగా ఉంటాయి కదా, దే ఆర్ స్మాల్ ఇన్ సైజ్, సో వీ కెన్ హ్యాండిల్ ఇట్ వెరీ ఈజీలీ అండ్ రిక్వైర్ అ లో మెయింటెనెన్స్ అండ్ దే కెన్ రిమైన్ లివింగ్ కండిషన్స్, మీన్స్ దే కెన్ ఏబుల్ టు జర్మినేట్ వెన్ ఎవర్ వీ వాంట్. మనకు కావాల్సిన టైంలో అది జర్మినేట్ అయ్యే విధంగా లైవ్లీగా ఉంటాయి అన్నమాట. దే కెన్ రిమైన్ వయబుల్ ఫర్ అ లాంగర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్స్. Next, seed banks take up little space but can be expensive to run, both because of the need to maintain low temperatures and the necessity for the germination tests, growth trails and regeneration. సీడ్ బ్యాంక్స్ అనేవి చాలా తక్కువ స్పేస్ ఆక్యుపై చేస్తాయి. మనం ఈ సీడ్స్ని స్టోర్ చేస్తున్నాం అంటే ఎంతో ప్లేస్ ఆక్యుపై చేయదు కదా, అది తక్కువ స్పేస్ని ఆక్యుపై చేస్తుంది అండ్ ఈజ్ ఆల్సో లెస్ ఎక్స్పెన్సివ్. అండ్ హియర్ what is needed is here the maintenance at the low temperatures and also we have to టెస్ట్ ఇట్స్ జర్మినేషన్. అవి జర్మినేట్ అవుతున్నాయా లేదా అనేది మనం కంటిన్యూస్గా వాటిని టెస్ట్ చేయాలి. అండ్ వీ హ్యావ్ టు మేక్ దెమ్ టు గ్రోత్ ట్రయల్స్ మనకి we have to conduct it and we have to make them to regenerate. అవి రీజనరేట్ అయ్యి నెక్స్ట్ రీజనరేట్ అయిన తర్వాత వాటి సీడ్స్ మళ్ళీ కలెక్ట్ చేసి సీడ్ బ్యాంక్స్లో స్టోర్ చేయొచ్చు. సో లైక్ దీస్ ఆర్ ద following methods we can follow it in seeds. That's why we can store a seeds, not the whole of the plant. Next one, gene bank. These are cold storages where germ plasm are kept under controlled temperature and humidity for storage. జీన్ బ్యాంక్ అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనకి స్టోరేజ్ ఆఫ్ ద జర్మ్ ప్లాజమ్ అనేది జరుగుతుంది. జర్మ్ ప్లాజమ్ మీన్స్ వాట్? ద సెల్స్ ఆర్ ద జీన్స్, ద సెల్స్ విచ్ కంటైన్స్ ద జీన్స్ విచ్ కెన్ గివ్ రైజ్ టు ఎ ప్లాంట్. సో దట్ ఇంక్లూడ్స్ ద జర్మ్ ప్లాజమ్, దాన్ని మనం జర్మ్ ప్లాజమ్ అంటారు. ఇక్కడ మనం జర్మ్ ప్లాజమ్ సెల్స్ని వీఆర్ స్టోరింగ్ ఇన్ కోల్డ్ స్టోరేజెస్ అండర్ ఏ స్పెసిఫిక్ కంట్రోల్డ్ టెంపరేచర్స్ అండ్ హ్యూమిడిటీ. So for a storage, gene banks store, maintain and reproduce living samples which are both secure in the long term and available for use by farmers, plant breeders and researchers.
జీన్ బ్యాంక్స్లో ఏం జరుగుతుంది అంటే, సో ద జీన్ బ్యాంక్స్లో స్టోరేజ్, మెయింటెనెన్స్ అండ్ రీప్రొడక్షన్ ఆఫ్ దీస్ లివింగ్ శాంపుల్స్, మనం ఏ శాంపుల్స్ అయితే మనకి జీన్ బ్యాంక్స్లో స్టోర్ చేసామో ఆ పర్టికులర్ శాంపుల్స్ మనం స్టోర్ చేయొచ్చు. వీ కెన్ మెయింటైన్ లైక్ దట్ ఓన్లీ అండ్ వీ కెన్ రీప్రొడ్యూస్ వెన్ ఎవర్ వీ వాంట్ ఇట్. సో ఇలా రీప్రొడ్యూస్ చేయటం వల్ల వీ కెన్ మెయింటైన్, స్టోర్ అండ్ రీప్రొడ్యూస్ ఫర్ ఎ లాంగర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్, and whenever the farmers or plant breeders or researchers need it, we can make them available for them. Next, genetic variability also is preserved by gene bank under normal growing conditions. జీన్ బ్యాంక్ ద్వారా మనం జెనెటిక్ వేరియబిలిటీని కూడా ప్రిజర్వ్ చేయొచ్చు అంటున్నారు అండర్ నార్మల్ గ్రోయింగ్ కండిషన్స్. మనం జీన్ బ్యాంక్లో డిఫరెంట్ జీన్స్ని మనం ప్రిజర్వ్ చేస్తున్నాము అంటే, ఆర్ఎల్స్ వెన్ వీఆర్ ప్రిజర్వింగ్ something in the gene bank, here you can see in that picture how we are being preserving. So in this gene bank, this will be like this, the gene bank. Gene bank means here it indicates, in this picture you can see that different different shoot parts of a plant are being stored. ప్లాంట్లో ఉండేటటువంటి షూట్ పార్ట్ మనం స్టోర్ చేసాము, దీంట్లో ఉండేటటువంటి జీన్స్ని ఇక్కడ స్టోర్ చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే సీడ్స్లో ఉండేటటువంటి జీన్స్ని మనం స్టోర్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ద జీన్స్, హియర్ ద జీన్స్నే మనం ఇక్కడ స్టోర్ చేస్తున్నాం. ఆల్ దీస్ ఇంక్లూడ్స్ ద జర్మ్ ప్లాజమ్. హియర్ మనం ఏం చేస్తున్నాము, ద జీన్స్ విచ్ కెన్ ఏబుల్ టు గివ్ రైజ్ టు ఏ న్యూ ప్లాంట్స్, దీంట్లో ఉండేటటువంటి జీన్స్ విచ్ ఆర్ బీయింగ్ ఏబుల్ టు గివ్ రైజ్ టు ఏ న్యూ ప్లాంట్ ని మనం స్టోర్ చేస్తున్నాం. దీన్నే మనం జీన్ బ్యాంక్ అంటారు. ఈ పర్టికులర్ జీన్ బ్యాంక్ లో if you see, you can see the different genetic variability, genetic variability of that plant, and different plants also you can see that it is being restored. ఇలా మనం జెనెటిక్ జీన్ బ్యాంక్స్ ద్వారా జెనెటిక్ వేరియబిలిటీని కూడా మనం స్టోర్ చేయొచ్చు. So that is what it is given here. Genetic variability also is preserved by gene bank under a normal growing conditions. So ఇవి గ్రో అవుతూ ఉన్న కండిషన్స్ లోనే మనం జెనెటిక్ వేరియబిలిటీని మనం స్టోర్ చేయొచ్చు. సో దీస్ ప్లాంట్స్ విచ్ ఆర్ బీయింగ్ గ్రోయింగ్ హియర్, ఇక్కడ మనం ప్రిజర్వ్ చేసేటప్పుడు ఈ ప్లాంట్స్ గ్రో అవుతున్నాయి కూడా. సో దీస్ ప్లాంట్స్ విల్ బి గ్రోయింగ్ ఎ లిటిల్. సో ఈ ప్లాంట్స్ గ్రో అయ్యే కండిషన్స్లో ఉన్నప్పుడే మనం జీన్ బ్యాంక్లో జెనెటిక్ వేరియబిలిటీని స్టోర్ చేయగలము. Next, the most fundamental activity in a gene bank is to treat a new sample in a way that will prolong its viability as long as possible while ensuring its quality. జీన్ బ్యాంక్ యొక్క ఫండమెంటల్ యాక్టివిటీ, మనం చేయాల్సిన ఫండమెంటల్ యాక్టివిటీ ఏంటి అంటే, మనం ఏవైతే స్టోర్ చేస్తున్నామో వాటిని ఎలా స్టోర్ చేయాలి అంటే, అవి ఫర్ ఏ లాంగర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ వాటి యొక్క వయబిలిటీ ఉండేలా మనం స్టోర్ చేసుకోవాలి. అవి లాంగర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఇట్ షుడ్ రిటైన్ ఇట్స్ లివింగ్ క్యారెక్టర్స్, ఆ విధంగా మనం స్టోర్ చేసుకోవాలి. అలా స్టోర్ చేసుకుంటే వీ కెన్ ఎన్ష్యూర్ ఇట్స్ క్వాలిటీ. Next, the samples are monitored to ensure that they are not losing viabilities. మనం స్టోర్ చేసేటటువంటి శాంపుల్స్ కంటిన్యూస్గా మనం మానిటర్ చేసుకుంటూ ఉండాలి, చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. సో అలా చెక్ చేసుకుంటూ వీ హ్యావ్ టు మేక్ ష్యూర్ దట్ దే ఆర్ నాట్ లూజింగ్ ఇట్స్ వయబిలిటీ. ఆ సెల్స్ యొక్క లివింగ్ క్యారెక్టర్స్, సెల్స్ యొక్క గ్రోయింగ్ క్యారెక్టర్స్, జీన్స్ యొక్క గ్రోయింగ్ క్యారెక్టర్స్ అనేవి లూజ్ అవ్వకుండా ఉండేటట్లు మనం మానిటర్ చేసుకోవాలి. Next, plant samples must periodically be grown, regenerated and new seeds harvested, because even under the best of the conservation conditions, samples will eventually die. ప్లాంట్ శాంపుల్స్, మనం తీసుకునేటటువంటి ఈ ప్లాంట్ శాంపుల్స్ మనకి పీరియాడికల్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ వీ హ్యావ్ టు గ్రో దెమ్, వీ హ్యావ్ టు రీజనరేట్ దెమ్, అండ్ వాటి నుంచి వచ్చేటటువంటి న్యూ సీడ్స్ మనం హార్వెస్ట్ చేయాలి. ఎందుకు ఇలా చేయాలి అంటే, మనం ఎంత బెస్ట్గా ప్రిజర్వ్ చేసినా సరే ఈ శాంపుల్స్ అన్ని కొన్ని రోజుల తర్వాత దే విల్ డై ఆఫ్. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు మెయింటైన్ ఇట్స్ కంటిన్యూటీ, సో పీరియాడికల్లీ ఫర్ ఎ స్పెసిఫిక్ పీరియడ్ ఆఫ్ time we have to grow, regenerate and we have to harvest the new seeds.
To conserve and regenerate genetic resources, gene banks first must collect genetic resources. మనం జీన్ బ్యాంక్స్లో కన్సర్వ్ చేయాలి అంటే జీన్స్ని కన్సర్వ్ చేయాలి అంటే ఎక్కడి నుంచి కన్సర్వ్ చేస్తాము? ఒక పర్టికులర్ ప్లాంట్ సోర్సెస్ నుంచి కన్సర్వ్ చేస్తాం. ఎనీ ఆఫ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్, వాటిల్ని మనం జెనెటిక్ రిసోర్సెస్ అంటారు. సో ఈ జెనెటిక్ రిసోర్సెస్ని కూడా మనం కన్సర్వ్ చేయాలి అండ్ రీజనరేట్ చేయాలి. సో ఈ జెనెటిక్ రిసోర్సెస్ కన్సర్వ్ అండ్ రీజనరేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు కలెక్ట్ ఆల్ దీస్ జెనెటిక్ రిసోర్సెస్. ఈ జెనెటిక్ రిసోర్సెస్ అన్నీ మనం కలెక్ట్ చేసి ఉంచుకోవాలి. నెక్స్ట్, దిస్ మీన్స్ మేకింగ్ ప్రాపర్ ష్యూర్ దట్ ద కలెక్షన్స్ ఆర్ ద ప్రాపర్లీ క్యారెక్టరైజ్డ్ అండ్ డాక్యుమెంటెడ్ అండ్ ద డాక్యుమెంటేషన్ ఈస్ అవైలబుల్ టు దోస్ హూ నీడ్ ఇట్. ఇక్కడ మనం అలా జెనెటిక్ రిసోర్సెస్ని మనం కలెక్ట్ చేసుకుని ఉంచుకున్నందువల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఈ కలెక్షన్స్ అన్నీ మనం ఒక ప్రాపర్గా క్యారెక్టరైజ్ చేయాలి. కలెక్షన్స్లో మనం చేసిన కలెక్షన్స్లో ఆ పర్టికులర్ కలెక్షన్స్ యొక్క క్యారెక్టర్స్ ఏంటి అని వీ హ్యావ్ టు డాక్యుమెంట్ ఇట్. వీ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ ఏ డాక్యుమెంటేషన్. వీ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ ఏ కాపీ ఆఫ్ ఇట్ అబౌట్ ఇట్స్ క్యారెక్టర్స్. అండ్ ఈ డాక్యుమెంటేషన్ అనేది ఎవరికైతే అవసరమే ఇట్ షుడ్ బి మేడ్ available to those who needed it. The information systems used by the gene banks are becoming increasingly important tools for researchers and breeders. So ఈ particular information system gene banks నుంచి వచ్చేటటువంటి information system is becoming an important tool for researchers and breeders. Next one, tissue culture banks. Tissue culture storage houses are called tissue culture banks. In a tissue culture banks, following are stored. టిష్యూ కల్చర్ని స్టోర్ చేసే ప్లేసెస్ని మనం టిష్యూ కల్చర్ బ్యాంక్స్ అంటారు. టిష్యూ కల్చర్లో ఏమేం స్టోర్ చేస్తున్నారు అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఏం స్టోర్ చేస్తున్నారంటే క్రయో ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ డిసీజ్ ఫ్రీ మెరిస్టెమ్స్ అక్కర్స్ విచ్ ఈస్ వెరీ యూస్ఫుల్. డిసీజ్ ఫ్రీ మెరిస్టెమ్స్ని మనం క్రయో ప్రిజర్వేషన్ చేస్తున్నాము. ఆల్ ఆఫ్ యూ నోస్ వాట్ ఈస్ మెన్ బై మెరిస్టెమ్స్. See here, look at here, మెరిస్టెమ్స్ అంటే ఏంటో మీ అందరికీ తెలుసు. ద గ్రోయింగ్ టిప్స్ ఆర్ కాల్డ్ as మెరిస్టెమ్స్. మీ అందరికీ తెలిసింది 3 types of మెరిస్టెమ్స్ ఆర్ దేర్. ఎపికల్ మెరిస్టెమ్, ఇంటర్కాలరీ మెరిస్టెమ్ అండ్ లేటరల్ మెరిస్టెమ్. సో ఈ పర్టికులర్ మెరిస్టెమ్స్ అనేవి డిసీజ్ ఫ్రీ మెరిస్టెమ్స్ని చూస్ చేసుకుంటారు అనమాట. ఈ పర్టికులర్ డిసీజ్ ఫ్రీ మెరిస్టెమ్స్ని దే విల్ స్టోర్ ఇన్ ద టిష్యూ కల్చర్ బ్యాంక్స్. కల్చర్ చేసి వీళ్ళు టిష్యూ కల్చర్ బ్యాంక్స్లో స్టోర్ చేస్తున్నారు. ఎలా స్టోర్ చేస్తున్నారో చూడండి. సో దే హ్యావ్ టేకెన్ ఎన్ ఎపికల్ మెరిస్టెమ్. ఇక్కడ గ్రోయింగ్ అండ్ టిప్ ఆఫ్ దట్ మెరిస్టెమ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎపికల్ మెరిస్టెమ్. ఇక్కడ చూడండి, ఈ ఎపికల్ మెరిస్టెమ్ని వీళ్ళు తీసుకున్నారు. ఈ ఎపికల్ మెరిస్టెమ్ని తీసుకుని దే హ్యావ్ కల్చర్డ్ ఇట్. కల్చర్ చేసి నెక్స్ట్ దే హ్యావ్ grown it as from this apical meristem cell a single plant has came. ఈ పర్టికులర్ ప్లాంట్ని దే ఆర్ బీయింగ్ స్టోరింగ్ ఇన్ ద క్రయో ప్రిజర్వేషన్ టెక్నిక్స్. క్రయో ప్రిజర్వేషన్ టెక్నిక్స్ ద్వారా ఇవి టిష్యూ కల్చర్ బ్యాంక్స్లో స్టోర్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఆల్సో దే ఆర్ బీయింగ్ మెయింటైన్డ్ ఇన్ దిస్ ఫర్ ఏ లాంగర్ పీరియడ్లో మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అనమాట. సో దిస్ పర్టికులర్ టెక్నిక్ ఈస్ బీయింగ్ యూస్ఫుల్. ఎలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది మనకి? మెరిస్టెమ్ ఒకవేళ ఆ పర్టికులర్ ప్లాంట్లో కనుక ఏదైనా డిసీజ్ ఉన్నా సరే మనం డిసీజ్ ఫ్రీ మెరిస్టెమ్స్ తీసుకుంటాం కాబట్టి ఆ పర్టికులర్ మెరిస్టెమ్స్ని నుంచి మనకు వచ్చినటువంటి ప్లాంట్ విల్ బీ ఫ్రీ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ డిసీజ్. ఆ డిసీజ్కి అది ఫ్రీ అయ్యి ఉంటుంది. లైక్ దిస్ క్రయో ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ ఫ్రీ మెరిస్టెమ్స్ హ్యాస్ బీయింగ్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఇన్ టిష్యూ కల్చర్ బ్యాంక్స్. Next one, long-term culture of excised roots and shoots are maintained. Excised roots and shoots అంటే ఏంటో మీ అందరికీ తెలుసు. సో ప్లాంట్లో ఉండేటటువంటి ప్లాంట్ నుంచి మనం తీసుకునేటటువంటి ఏ పార్ట్ అయినా సరే దాన్ని మనం ఎక్సర్సైజ్డ్ పార్ట్స్ అంటారు. సో రూట్లో కానీ షూట్లో కానీ మనం ఎక్సర్సైజ్డ్ పీస్ ఆఫ్ పార్ట్స్ తీసుకుంటే ఆ పర్టికులర్ పార్ట్స్ హియర్ ఇన్ దిస్ డయాగ్రామ్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ దట్ ఎక్సర్సైజ్డ్ పీస్ ఆఫ్ ఏ లీఫ్ ఈస్ బీయింగ్ టేకెన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ కల్చర్డ్. వీళ్ళు కల్చర్ చేస్తారనమాట. కల్చర్ చేసిన తర్వాత దే హ్యావ్ సీన్ దట్ ఇట్ హ్యాస్ జనరేటెడ్ ఇట్ ఏ ప్లాంట్ అండ్ దే ఆర్ బీయింగ్ సాప్లింగ్స్. వాటి సాప్లింగ్స్ అనేవి మేడ్ చేస్తున్నారు. దే ఆర్ బీయింగ్ మేకింగ్ అండ్ దే ఆర్ బీయింగ్ స్టోరింగ్ అండ్ మెయింటైనింగ్ లైక్ దిస్. దిస్ పర్టికులర్ టెక్నిక్ ఈస్ ఆల్సో డన్ ఇన్ టిష్యూ కల్చర్ బ్యాంక్స్. నెక్స్ట్ వన్,
Somatic tissue can be stored in vitro for short periods of time. షార్ట్ పీరియడ్స్ ఆఫ్ టైంలో మనకి సొమాటిక్ టిష్యూస్ని స్టోర్ చేయొచ్చు. ప్లాంట్లో ఉండేటటువంటి సొమాటిక్ టిష్యూస్ అంటే ఏంటి? ప్లాంట్ యొక్క బాడీ పార్ట్స్. సో యూ కెన్ సీ దట్ ఇన్ దిస్ పిక్చర్. సో హియర్ మన ప్లాంట్ యొక్క డిఫరెంట్ బాడీ పార్ట్స్ కెన్ బి స్టోర్. సొమాటిక్ పార్ట్స్ ఆర్ సొమాటిక్ సెల్స్ కెన్ బి స్టోర్డ్ ఫర్ ఏ షార్టర్ పీరియడ్ ఆఫ్ time. So somatic tissue can be stored in vitro. In vitro ante enti ikkada in the laboratory conditions. They are being storing at the laboratory conditions for shorter period of time. Next, botanical and zoological gardens. Botanical gardens and zoos are the most conventional methods of extensive conservation. Extensive conservation లో మనకి చాలా ఈజీ అండ్ కన్వెన్షనల్ మెథడ్స్ ఏంటి అంటే మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ద బొటానికల్ గార్డెన్స్ అండ్ జూస్ ఫర్ ఎగ్జిటివ్ కన్సర్వేషన్ పర్పస్ కోసం మనకి మోస్ట్ కన్వెన్షనల్ మెథడ్స్ ఏంటి అంటే బొటానికల్ గార్డెన్స్ అండ్ zoos. They provide not only housing and care for specimens of endangered species but also have an educational value. They inform the public of the threatened status of endangered species and of those factors which cause the threat, thus creating public interest in stopping and reversing those factors. They are the most publicly visited extensive conservation sites. సో ఈ బొటానికల్ అండ్ జులాజికల్ గార్డెన్స్ కనుక చూస్తే, సో దీస్ బొటానికల్ అండ్ జులాజికల్ గార్డెన్స్ నాట్ ఓన్లీ ప్రొవైడ్ హౌసింగ్ ఫర్ దోస్ ఎండేంజర్డ్ స్పీసెస్కి హౌసింగ్ ప్రొవైడ్ చేయడమే కాకుండా మనకి ఆ పర్టికులర్ స్పీసీస్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తూ ఒక ఎడ్యుకేషనల్ వాల్యూ కూడా ఇస్తారు. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ విజిటెడ్ ఎనీ బొటానికల్ అండ్ జులాజికల్ గార్డెన్ మీరు విజిట్ చేసినప్పుడు మీరు చూసే ఉంటారు. సో ఒక పర్టికులర్ యానిమల్ ఆర్ ప్లాంట్ స్పీసెస్ అక్కడ ఉంది అంటే ఆ పర్టికులర్ యానిమల్ ఆర్ ప్లాంట్ స్పీసెస్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మనకి ఇస్తారు. సో ఇట్ గివ్స్ అస్ అన్ ఎడ్యుకేషనల్ వాల్యూ. సో ఇలా ఇవ్వటం వల్ల ఏమవుతుంది, పబ్లిక్కి వాళ్ళు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తున్నారు అనమాట దట్ దీస్ స్పీసెస్ ఆర్ బీయింగ్ threatened and these particular species are being endangered. So these are the factors that will cause these species to be endangered. So the people will think and the public will create interest in those species and they will know the importance of it and they will stop those factors which are being causing them to be endangered. అండ్ దే విల్ రివర్స్ దోస్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటున్నారు. రివర్స్ దోస్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఏ ఫ్యాక్టర్స్ అయితే మనకి ఎండేంజర్ని కలిగిస్తాయో దాన్ని వాళ్ళు రివర్స్ అనేది చేస్తారనమాట. సో రివర్స్ మీన్స్ ఇట్ కాజెస్ ద స్పీసెస్ టు గ్రో ఇన్ దేర్ నెంబర్. సో ఇలా వాళ్ళు పబ్లిక్లో ఎన్లైట్మెంట్ అనేది తీసుకురావడం అనేది జరుగుతుంది. అండ్ దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ పబ్లిక్లీ విజిటెడ్ ఎగ్జిటివ్ కన్జర్వేషన్ సైట్స్. A botanical garden is a place where flowers, fruits and vegetable yielding plants are grown. The botanical gardens provide beauty and calm environment. బొటానికల్ గార్డెన్స్లో ఏముంటాయి అంటే ఫ్లవర్స్, ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్ ఈల్డింగ్ ప్లాంట్స్ అవన్నీ గ్రో చేస్తారు. అలాగే మనకు బొటానికల్ గార్డెన్స్ ద్వారా బ్యూటీ అండ్ ఒక కామ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా వస్తుంది అనమాట. Botanic gardens conserve plant diversity in situ and can prevent extinction through integrated conservation action. బొటానికల్ గార్డెన్స్లో కనుక చూస్తే ఈ బొటానికల్ గార్డెన్స్ వల్ల మనకి ప్లాంట్ యొక్క డైవర్సిటీ అనేది కన్సర్వేషన్ జరుగుతుంది అనమాట. ఈ ఎగ్జిటివ్ కన్సర్వేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా మనకి ప్లాంట్ డైవర్సిటీ అనేది ప్రిజర్వేషన్ జరుగుతుంది. సో మనకి ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ ప్లాంట్స్ అనేవి ఎక్స్టింక్ట్ అవ్వకుండా జరగాలి అంటే ఇక్కడ బొటానికల్ గార్డెన్స్లో దే ప్రాక్టీస్ ద ఇంటిగ్రేటెడ్ కన్సర్వేషన్ యాక్షన్స్. ఇంటిగ్రేటెడ్ కన్సర్వేషన్ యాక్షన్స్ అంటే కన్సర్వేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ కన్సర్వేషన్ టెక్నిక్స్ ఫర్ 2 or 3 or more than 3 డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్ అనేవి ఒకేసారి ఒకే ప్లేస్లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే దాన్ని ఇంటిగ్రేటెడ్ కన్సర్వేషన్ యాక్షన్స్ అంటారు. సో ఇలా ఇంటిగ్రేటెడ్ కన్సర్వేషన్ యాక్షన్స్ అనేవి ఇంప్లిమెంట్ చేయటం వల్ల బొటానిక్ గార్డెన్స్లో మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్ డైవర్సిటీని మనం ప్రిజర్వ్ చేయొచ్చు.
In zoos, wild plants are maintained in captivity and conserve rare and endangered wild animals. Zoos లో కనుక మనం చేసుకుంటే wild plants and animals are maintained in captivity and they conserve endangered wild animals. మనకి endangered the animals which are being ready to get extincted, which are endangered wild animals, are being preserved through the imprisonment. In captivity ద్వారా వాళ్ళు ప్రిజర్వ్ చేసి వాళ్ళని they will protect it through this executive conservation process. In India, the first zoo came into existence at Barakpur, Kolkata in 1800. So 1800 లో బారాక్పూర్, కోల్కతాలోని బారాక్పూర్లో ఫస్ట్ జూ అనేది came into existence. The oldest zoo, Skronbrum Zoo, which exists today also, was established in Vienna in 1759. Skronbrum Zoo అనేది is the oldest zoo. అది ఇప్పటికి కూడా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, which is being established at Vienna in 1759. Next, some famous botanic gardens or research centers or institutes are as follows. Those are international botanic gardens ఏంటి అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. రాయల్ బొటానికల్ గార్డెన్ క్యూ ఇంగ్లాండ్లో ఉండేటటువంటి రాయల్ బొటానికల్ గార్డెన్. సో లార్జెస్ట్ బొటానిక్ గార్డెన్ ఇన్ వరల్డ్ అండ్ ఇట్స్ హెర్బేరియం ఈస్ ఆల్సో లార్జెస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్. సో ఈ రాయల్ బొటానికల్ గార్డెన్ అనేది ఇస్ ద లార్జెస్ట్ బొటానికల్ గార్డెన్ ఇన్ ద వరల్డ్ అండ్ దాని హెర్బేరియం కూడా ఇస్ ద లార్జెస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్. ICRISAT, International Crop Research Institute for Semi-Arid Tropics, located at Patancheru, India. So మీ అందరికీ ICRISAT గురించి తెలిసే ఉంటుంది. ICRISAT is being located at Hyderabad at India. Next, IIRI, International Rice Research Institute, located at Manila, Philippines. Philippines లో ఉండేటటువంటి IIRI. Next, National Botanic Gardens. ద ఫేమస్ నేషనల్ బొటానిక్ గార్డెన్స్ ఏంటి అనేది ఇక్కడ ఇచ్చారు. ఏంటంటే ఇండియన్ బొటానికల్ గార్డెన్ కలకత్తా. సో కలకత్తాలో ఉండే ఇండియన్ బొటానికల్ గార్డెన్ అనేది ఇస్ ద లార్జెస్ట్ బొటానికల్ గార్డెన్ ఇన్ ఇండియా. ఇండియాలో లార్జెస్ట్ బొటానికల్ గార్డెన్ అండ్ ఇట్స్ హెర్బేరియం ఈస్ ఆల్సో లార్జెస్ట్ ఇన్ ఇండియా. NBRI, నేషనల్ బొటానికల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అట్ లక్నోలో ఉండేటటువంటి నేషనల్ బొటానికల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్. Next, IARI, Indian Agricultural Research Institute or PUSA Institute, located at New Delhi. New Delhi లో ఉండేటటువంటి IARI. Next, FRI, Forest Research Institute, located at Dehradun, Uttarakhand. Uttarakhand లో ఉండేటటువంటి FRI. Next one, long-term captive breeding. Captive breeding అంటే ఏంటో ఫస్ట్ చెప్తున్నారు చూడండి. Captive breeding is a process of breeding animals outside of their natural environment, such as zoos, wildlife reserves, botanic gardens. So, long-term captive breeding. So, first captive breeding అంటే ఏంటి అంటే మనకి యానిమల్స్ వాటి యొక్క న్యాచురల్ ఎన్విరాన్మెంట్స్లో కాకుండా జూస్లో కానీ వైల్డ్ లైఫ్ రిజర్వ్స్లో కానీ ఆర్ బొటానికల్ గార్డెన్స్లో గనక వాటి యొక్క బ్రీడింగ్ జరిగితే ఆ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ని మనం క్యాప్టివ్ బ్రీడింగ్ అంటారు. ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ బ్రీడింగ్ విల్ బి ఆర్టిఫిషియల్లీ డన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ద్వారా ఆర్ దే ఆర్ బీయింగ్ డన్ అండర్ స్పెషల్ కండిషన్స్లో ఈ పర్టికులర్ బ్రీడింగ్ చేస్తారు కాబట్టి దీన్ని మనం క్యాప్టివ్ బ్రీడింగ్ అంటారు. ద మెథడ్ ఇన్వాల్వ్స్ క్యాప్చర్, మెయింటెనెన్స్ అండ్ క్యాప్టివ్ బ్రీడింగ్ ఆన్ లాంగ్ టర్మ్ బేసిస్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ of the endangered species which have lost their habitat permanently or certain highly unfavorable conditions are present in their habitat. So ఈ పర్టికులర్ క్యాప్టివ్ బ్రీడింగ్ అనేది ఎవరికి చేస్తారు? ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్, ద స్పీసీస్ హూ ఆర్ బీయింగ్ గోయింగ్ టు బి ఎక్స్టింక్టెడ్, ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్ కి మనకి క్యాప్టివ్ బ్రీడింగ్ అనేది జరుపుతారు. సో యాజ్ టు ఇంక్రీజ్ దేర్ పాపులేషన్. సో ఈ క్యాప్టివ్ బ్రీడింగ్లో ఏం చేస్తారు? దే క్యాప్చర్స్ దట్ పర్టికులర్ స్పీసీస్ ఆర్ పర్టికులర్ animals or plants and they maintain
them at good healthy conditions and do the captive breeding on a long term for a long term అనేది అలా చేస్తారనమాట క్యాప్టివ్ బ్రీడింగ్. అలా చేయటం ద్వారా వాటి యొక్క పాపులేషన్ నెంబర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ పర్టికులర్ ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్ ఎలాంటి కండిషన్స్లో ఎండేంజర్ అవుతాయి? దోస్ హూ హ్యాస్ లాస్ట్ దేర్ హ్యాబిటాట్ పర్మనెంట్గా వాళ్ళ హ్యాబిటాట్ అనేది లూజ్ అయిపోయేటటువంటి స్పీసీస్ ఆర్ వాళ్ళ హ్యాబిటాట్లో అన్ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ ఉన్నా సరే కూడా ఈ పర్టికులర్ క్యాప్టివ్ బ్రీడింగ్ అనేది చేస్తారు. దిస్ క్యాప్టివ్ బ్రీడింగ్ విల్ బి డన్ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ పీరియడ్. దట్స్ వై ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లాంగ్ టర్మ్ క్యాప్టివ్ బ్రీడింగ్ ప్రాసెస్. నెక్స్ట్, captive breeding approach becomes necessary. When does it becomes necessary అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో క్యాప్టివ్ బ్రీడింగ్ ఎప్పుడు నెససరీ, ఎప్పుడు చెయ్యాలి, ఎప్పుడు జరపాలి, క్యాప్టివ్ బ్రీడింగ్ జరిపినందువల్ల ఎప్పుడు యూస్ఫుల్ ఎఫెక్ట్స్ అనేది మనకి కలిగిస్తాయి అనేది ఈ పర్టికులర్ పాయింట్స్లో చెప్తున్నారు. చూడండి, when populations in the wild have declined to such low levels that they may not be self-sustaining. సో మనం వైల్డ్ వాటి యొక్క వైల్డ్ వెరైటీస్, ఒక పాపులేషన్ యొక్క వైల్డ్ వెరైటీస్ చాలా తక్కువగా డిక్లైన్ అయిపోతే, సో ఎంత తక్కువ అంటే దే మే నాట్ బి సస్టైన్ బై దెమ్సెల్వ్స్, వాళ్ళంతటా వాళ్ళు సస్టైన్ అవ్వలేకపోతున్నారు ఫర్ ద ప్రెసెంట్ అండ్ ఫర్ దేర్ ఫ్యూచర్. వాళ్ళ ప్రెసెంట్ అండ్ ఫర్ దేర్ ఫ్యూచర్ స్పీసీస్, ఫర్ దేర్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ అండ్ స్పీసీస్కి వాళ్ళు సస్టైన్ అవ్వలేకపోతున్న కండిషన్స్లో క్యాప్టివ్ బ్రీడింగ్ అనేది చేస్తారు. వేర్ థ్రెట్స్ టు పాపులేషన్స్ ఆర్ దేర్ హ్యాబిటాట్స్ ఆర్ సో సివియర్ దట్ ఎక్స్టింక్షన్ ఈజ్ డీమ్డ్ లైక్లీ. సో ఒక పర్టికులర్ హ్యాబిటాట్లో ఆరల్స్ ఆ హ్యాబిటాట్లో ఉండేటటువంటి పాపులేషన్లో దెర్ ఆర్ మెనీ థ్రెట్స్, మెనీ డేంజరస్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి ఉంటే, సో ఆ డేంజరస్ ఎఫెక్ట్ వల్ల అవి సివియర్గా ఎక్స్టింక్ట్ అయిపోయేటటువంటి ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువగా ఉన్న టైంలో మనం క్యాప్టివ్ బ్రీడింగ్ అనేది చేస్తాం. సో యాజ్ టు ప్రొటెక్ట్ దేర్ స్పీసీస్, వాటి యొక్క స్పీసీస్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి అండ్ ఆల్సో వాటి యొక్క నెంబర్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి మనం క్యాప్టివ్ బ్రీడింగ్ చేస్తారు. వేర్ క్యాప్టివ్ ఇండివిజువల్స్ అండ్ దేర్ ఆఫ్స్ప్రింగ్ క్యాన్ బి ప్రొటెక్టెడ్ ఫ్రమ్ న్యాచురల్ ఎనిమీస్. సో ఇక్కడ మనం బ్రీడింగ్ చేసేటటువంటి ఇండివిజువల్స్కి వాళ్ళ యొక్క ఆఫ్ స్ప్రింగ్, పుట్టేటటువంటి ఆఫ్ స్ప్రింగ్కి ఎక్కువ న్యాచురల్లీ ఎక్కువ ఎనిమీస్, వాళ్ళు ఉండేటటువంటి న్యాచురల్ హ్యాబిటాట్లో ఎనిమీస్ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఆ ఎనిమీస్ వల్ల అవి ఎక్స్టింక్ట్ అయిపోయేటటువంటి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అలాంటి టైంలో కూడా మనం క్యాప్టివ్ బ్రీడింగ్ అనేది చేస్తాము. సో దీస్ ఆర్ ద రీజన్స్ వై ఎ క్యాప్టివ్ బ్రీడింగ్ బికమ్స్ నెససరీ. Next, undertaking captive breeding can also cause several problems. క్యాప్టివ్ బ్రీడింగ్ అనేది జరపటం వల్ల చాలా రకాల ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వస్తాయి. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అనేది ఇక్కడ చూస్తున్నారు. డిసీజ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఫ్రమ్ యానిమల్స్ టు బోత్ హ్యూమన్స్ అండ్ వైల్డ్ స్పీసీస్. మన క్యాప్టివ్ బ్రీడింగ్ ఎవరు చేస్తారు? హ్యూమన్ బీయింగ్స్ విల్ డూ ఇట్ ఆర్టిఫిషియల్లీ. ఆర్టిఫిషియల్లీ అంటే సో ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్ makes the species to do the breeding. So human beings involvement ద్వారా యానిమల్స్ అండర్గోస్ ద బ్రీడింగ్. ఆ ప్రాసెస్ని మనం క్యాప్టివ్ బ్రీడింగ్లో చూస్తాం అనమాట. సో ఇలా జరిపేటప్పుడు ఏమవుతారంటే యాజ్ హ్యూమన్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ విల్ ఆల్సో బీ దేర్. దట్స్ వై ఎనీ డిసీజెస్ ఫ్రమ్ యానిమల్స్ టు హ్యూమన్స్ అండ్ టు అదర్ వైల్డ్ స్పీసీస్ ట్రాన్స్మిషన్ ఈజ్ ఆల్సో possible. Next, loss of genetic integrity amongst populations of wild species. వైల్డ్ స్పీసీస్లో మనం ఇలా క్యాప్టివ్ బ్రీడింగ్ జరపడం ద్వారా వాటి యొక్క వైల్డ్ స్పీసీస్లో ఉండేటటువంటి జెనెటిక్ ఇంటిగ్రిటీ అనేది లాస్ అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, క్వశ్చనబుల్ ఆఫ్ కేరింగ్ ఆఫ్ ద యానిమల్స్ ఇన్ క్యాప్టివిటీ. నెక్స్ట్, క్యాప్టివ్ బ్రీడింగ్ జరిపేటటువంటి
ప్రాసెస్లో మనకి ఈ క్యాప్టివ్ బ్రీడింగ్ దేని ద్వారా జరుగుతున్నాము? ఎక్సిటివ్ కన్సర్వేషన్ ద్వారా జరుపుతున్నాం. సో ఎక్సిటివ్ కన్సర్వేషన్ మీన్స్ హియర్ ఆల్ ద యానిమల్స్ ఆర్ ప్లాంట్స్ ఆర్ ఇన్ క్యాపిటివిటీ. క్యాపిటివిటీ మీన్స్ దే ఆర్ బీయింగ్ ఇన్ ఇంప్రిజన్మెంట్. అలా ఇంప్రిజన్మెంట్లో ఉన్నప్పుడు సో విల్ దేర్ బి ఎనీ క్వశ్చనబుల్, విల్ దేర్ బి ఎనీ ప్రాపర్ కేరింగ్ అనేది ఈజ్ ఎ క్వశ్చనబుల్ థింగ్. Next method is cryopreservation. Cryopreservation. This is the newest application of technology for preservation of biotic parts. Cryopreservation అనేది బయోటిక్ పార్ట్స్ని ప్రిజర్వ్ చేయడానికి as the newest method అనమాట. బయోటిక్ పార్ట్స్ అంటే ఏంటి అందరికీ తెలుసు. ద లివింగ్ పార్ట్స్, ఇట్ మే బి ద ఎనీ లివింగ్ సెల్ or called as biotic parts. This type of conservation is done at very low temperatures of -196 degrees centigrade in liquid nitrogen. సో క్రయోప్రిజర్వేషన్ అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది? చాలా లో టెంపరేచర్స్లో జరుగుతుంది. దట్ టు ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ నైట్రోజన్. సో యూ కెన్ సీ దట్ హియర్ క్రయోప్రిజర్వేషన్ ఈస్ డన్ ఇన్ దిస్ పిక్చర్. ఈ పిక్చర్లో మనం చూస్తే సో అట్ వెరీ లో టెంపరేచర్స్ అండ్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ నైట్రోజన్ ప్రెసెన్స్ అండ్ ఆల్సో ఎట్ వెరీ లో టెంపరేచర్స్లో మనకి ప్రిజర్వేషన్ చేస్తున్నారు. ఆ పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ ప్రిజర్వేషన్ని మనం క్రయోప్రిజర్వేషన్ అంటారు. This method can be widely used for virtually indefinite storage of material without deterioration over a much period of time. ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్లో మనకి డెఫినెట్గా ఒక పర్టికులర్ మెటీరియల్ స్టోర్ చేస్తున్నాము అంటే అది ఏ రకంగానూ పాడవకుండా ఎక్కువ టైం పీరియడ్లో మనం స్టోర్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఎక్సిటివ్ కన్సర్వేషన్. ఎక్సిటివ్ కన్సర్వేషన్ యొక్క అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ డిక్లైనింగ్ పాపులేషన్ ఆఫ్ స్పీసెస్ అండ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ కంప్లీట్లీ ప్రొటెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ప్రెడేషన్ అండ్ పోచింగ్. సో ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే ఏ పర్టికులర్ స్పీసీస్ అయితే వాటి యొక్క పాపులేషన్ తగ్గిపోతూ ఉందో, వాటి యొక్క ఆర్గానిజమ్స్ యొక్క పాపులేషన్ అనేది చాలా తగ్గిపోతూ ఉందో ఆ పర్టికులర్ ఆర్గానిజమ్స్ ఎక్సిటివ్ కన్సర్వేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా పాపులేషన్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఆల్సో ద పాపులేషన్ అండ్ ద స్పీసీస్ అండ్ ఆర్గానిజమ్స్ కెన్ బి ప్రొటెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ప్రెడేషన్ అండ్ పోచింగ్. సో ప్రెడేషన్ మిగతా యానిమల్స్ తినేటటువంటి ప్రాసెస్ మనం ప్రెడేషన్ అంటారు. పోచింగ్ ఈజ్ దట్ ఇల్లీగల్ హంటింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ పోచింగ్. సో ఈ రెండింటి ప్రాసెస్ నుంచి కూడా మనం ఎగ్జిటివ్ కన్సర్వేషన్ ద్వారా ఒక యానిమల్ ఆర్ ఆర్గానిజం ఆర్ స్పీసీస్ని మనం కన్సర్వ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, endangered animals on the verge of extinction are successfully breeded. So the endangered animals, extinct అయ్యేటటువంటి endangered animals మనం సక్సెస్ఫుల్గా ఈ పర్టికులర్ ఎక్సిటివ్ కన్సర్వేషన్ ప్రాసెస్లో సక్సెస్ఫుల్గా బ్రీడింగ్ జరుగుతుంది. అండ్ ఇలా బ్రీడింగ్ జరగటం వల్ల their population has also increased. Threatened species are breeded in captivity and then released into the natural habitat. Threatened species అనేవి ఇన్ క్యాపిటివిటీలో బ్రీడింగే జరుగుతుంది. ఇన్ ఇంప్రిజన్మెంట్లో వాళ్ళకి బ్రీడింగ్ పర్పస్లో వరకే వాళ్ళకి ఇన్ క్యాప్టివిటీ ఉంచుతారు. ఆ తర్వాత దే ఆర్ బీయింగ్ రిలీజ్డ్ ఇన్ టు దేర్ న్యాచురల్ హ్యాబిటట్స్ సో యాజ్ టు increase their number naturally. It is extremely useful for conducting research and scientific work on different species. So ఈ పర్టికులర్ యానిమల్ ఆర్ ప్లాంట్ స్పీసీస్ మీద మనకి రీసెర్చ్ ఆర్ సైంటిఫిక్ వర్క్ చేయాలి అంటే ఈ పర్టికులర్ ఎక్సిటివ్ కన్సర్వేషన్ అనేది యూస్ఫుల్ మెథడ్ అనమాట. నెక్స్ట్, డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఎక్సిటివ్ కన్సర్వేషన్. ఎక్సిటివ్ కన్సర్వేషన్ ద్వారా వచ్చేటటువంటి డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఎక్స్పెన్సివ్ టు మెయింటైన్. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ టు మెయింటైన్ దిస్ ఎక్సిటివ్ కన్సర్వేషన్ ప్రాసెస్. ఈ ఎక్సిటివ్ కన్సర్వేషన్ ప్రాసెస్ అండ్ ఈ ఎక్సిటివ్ కన్సర్వేషన్ సంబంధించిన అన్ని వాటిల్ని మెయింటైన్ చేయడానికి చాలా మనీ అవసరం. నెక్స్ట్, captive population has limited genetic diversity.
క్యాప్టివ్ బ్రీడింగ్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యేటటువంటి డిఫరెంట్ పాపులేషన్స్లో మనకి చాలా తక్కువ జెనెటిక్ డైవర్సిటీని చూస్తున్నాం అనమాట. దిస్ ఇస్ ద అనదర్ డిసడ్వాంటేజ్. సీడ్ బ్యాంక్స్ ఆర్ ఇన్ఎఫెక్టివ్ ఫర్ సర్టెన్ ప్లాంట్ జనరా. మనం సీడ్ బ్యాంక్స్ అనేవి ఎగ్జిటివ్ కన్జర్వేషన్లో చూసాం, కానీ ఈ సీడ్ బ్యాంక్స్ అనేవి కొన్ని ప్లాంట్ జనరాలో ఎఫెక్టివ్గా పనిచేయవు. Next, diseases and pests foreign to the species to which the species has no natural defense may also cripple into crops and animals which are given ex-situ conservation. నెక్స్ట్, ఈ పర్టిక్యులర్ ఎక్సిటివ్ కన్సర్వేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా డిఫరెంట్ డిసీజెస్ అండ్ పెస్ట్స్ టు ద స్పీసీస్ అనేవి ఇన్వేడ్ అవుతున్నాయి అన్నమాట. ఎలాంటి డిఫరెంట్ డిసీజెస్ అండ్ పెస్ట్స్ అంటే మనకి ఇన్వేడ్ చేసేటటువంటి ఆ స్పీసీస్లో ఈ వచ్చేటటువంటి డిసీజెస్ అండ్ పెస్ట్స్కి న్యాచురల్ డిఫెన్స్ అనేవి ఉండట్లేదు. అలాంటి డిసీజెస్ అండ్ పెస్ట్స్ కూడా వస్తున్నాయి అన్నమాట. సో ఇట్ కమ్స్ టు ద crops and animals which are being undergoing these exitive conservation. Next one, nutritional issues may arises. So ఈ ఎక్సిటివ్ కన్సర్వేషన్ ప్రాసెస్ మెయిన్లో ఎలా జరుగుతుంది? త్రూ ద ఇంప్రెస్మెంట్ టెక్నిక్స్. సో వెనెవర్ an organism is being imprisoned, he feels much depressed and he feels it he doesn't feel that he is in the natural habitat. సో అలాంటి కండిషన్స్లో మనకి న్యూట్రిషనల్ ఇష్యూస్ అనేది it will raise it. Next, animals may not behave as normal and makes reproduction difficult. So animals అనేది as they are being imprisoned, they will not behave at normal states and their reproduction also becomes difficult. So these are the disadvantages of ex-situ conservation. This is all about the ex-situ conservation. Thank you, students.